नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः रामानुजदया पात्रं ज्ञान वैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मुद्रां भूतं सरश्च महदाख्यपट्टनाथय श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशुरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौम्ये नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रां येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् अष्टमी श्री समेता श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन् महाभारत आदि पर्वे पौलोम पर्व 114 ಪುಟ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಹಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯದು ಹಳೆ ಎಡಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ರುರು ಡುಂಡುವ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ. ಡುಂಡುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರ್ ಹಾವು. ಈ ರುರು ಅವನ ಪತ್ನಿ ವಿಷ ಸರ್ಪದಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಆಯುಸ್ಸನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಗೆಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಮದ್ವತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾಕೋಪ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಏನ್ ನಿನಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಡುಂಡುಬು ಕೇಳಿದ ರೂರು, ಏ ಸರ್ಪವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಹಾವನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದೋ ನೀನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸ್ತು ಎನ್ನಲು ಡುಂಡುಬು ಹೇಳ್ತು, ಹೇ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಯೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮಂತಿರುವ ನೀರು ಹಾವುಗಳು ಆ ಸರ್ಪಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಇತರ ಸರ್ಪಗಳಿಗೂ ಜನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಹತಿ ಏನೋ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳೇ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಇತರ ಸರ್ಪಗಳಿಗೂ ಬಿಲವಾಸವೇ ಮೊದಲಾದ ದುಃಖವ, ಅದು ಬಿಲವಾಸ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸುಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಭೇದ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನಗಳು ಇತರ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳಂತೆ ನಮಗೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ
ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ನಮಗೆ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳು ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀರ್ ಹಾವಿಗೆ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುಖವೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೀನು ಧರ್ಮಜ್ಞನಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತು. ಡುಂಡುಬದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಡುಂಡುಬ ಯಾವನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು, ಏ ಸರ್ಪವೇ, ನೀನ್ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಈ ವಿಕೃತ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಯ್ತು ಹೇಳು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡುಂಡುಬ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಋಷಿ. ನನಗೆ ಸಹಸ್ರಪಾಲ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಾಪದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸರ್ಪ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲು ರೂರು ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಸರ್ಪೋತ್ತಮ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು? ನಿನಗೆ ಏನು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟವನು? ಈ ಸರ್ಪದೇಹ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ. ಏಕಃ ಪಾಪಾನಿ ಕುರುತೆ ಫಲಂಬುಂಕ್ತೆ ಮಹಾಜನಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು ಅನೇಕರು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 70 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪು, ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಅದನ್ನ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಇದೇನಿದು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಇದಾಯ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಸೇರ್ತು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ದ, ನೋ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್, ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಡದ. ಇವನಿಗೆ ಎಂತ ಕೋಪ ಬಂತು ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಬಂದ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಹೊರಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ನೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ, ಅವನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒಬ್ಬರ ಕರ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಎಲ್ರ ಕರ್ಮನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕರ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದು. ಯಾರಿಗೋ ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಇವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಸೋಕು, ಇವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ಯಾರೋ, ಅವನನ್ನು ಸೇರ್ಸಿದ್ಯಾರೋ. ಈ ಒಂದ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಾಟಾ ಸುಮೋನೋ ಆ ತರ ಇನ್ನೋವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಮಗು ಇದೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಣ್ಣನ್ ತಿಂತ ಕೂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಮಗ್ಚಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ದವ್ನ ಯಾರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ದವ್ನು ಯಾರು? ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ಒಂದು ಕಾಲ, ಯಮ, ಅಂತಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ರೋಲ್ಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ವಿಧಿ ಇದ್ರದ್ದು ಸೇರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೆ ಸೇರೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಈ ಪ್ರಮದ್ವತಿಯನ್ನ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ವಿಷ ಸರ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ? ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಿದು ಸರ್ಪಗಳು ಮಾತಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವ? ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇದರದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಪಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತವರು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತವರು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಡುಬುಡಿಕೆನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆ, ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯುವಂತ. ಈ ನೀರ್ ಹಾವು ಅದು ಡುಂಡುಬ, ಅದು ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ಪವನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ನೀನು ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅತ ಏಕಾದಶ
ಅಧ್ಯಾಯ. ಡುಂಡುವ ರುರುವನ್ನು ಕರೆತು, ಅಯ್ಯ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಖಗ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಸರ್ಪ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನೋ ಸಹಸ್ರಪಾಲ ಅಂತ. ಈ ಸಹಸ್ರಪಾಲನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಖಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಖಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಖಗ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಮೃಗ ಖಗಕ್ಕಿಂತ ನರನು ಸಾಧಿಪುದೇನೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯೋ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೋ ಪಕ್ಷಿಗೋ ಏನು, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇತತೆ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನರರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ನಿದ್ದೆ, ಭಯ, ಮುಂದೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮೈಥುನ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ್ರೆ ಮೃಗ ಖಗಕ್ಕಿಂತ ತಿರಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೃಗ ಖಗಕ್ಕಿಂತ ನರನು ಸಾಧಿಪುದೇನೋ ಅಂತಂದ್ರು. ನರನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ನರಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ನಿದ್ದೆ, ಭಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಸೀಮಿತವಾದ್ರೆ ಪಶು ಸಮಾನವಾದ ಬದುಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಸಂದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಖಗ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನ ಹೆಸರು. ಇವನ ಫ್ರೆಂಡು ಈ ಸಹಸ್ರಪಾಲನಿಗೆ. ಅವನು ಬಹಳ ತಪೋನಿಷ್ಠ, ಆದ್ರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ಕೆಲವರು ನಯ ವಂಚಕರು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ನೈಸಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಕೆಲವರು ಹೃದಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಕಠೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಶು, ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಖಗನು ಸಹಸ್ರಪಾಲನು ಇಬ್ರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಆಡಿಸಿ ಭಯಪಡಿಸಿದ. ಇವನು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸಮಿಧಾದಾನ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ. ಅವನು ಬಹಳ ತಪೋನಿಷ್ಠನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಭಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರು? ಖಗ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾವು ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ದಹಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲೋ ದುಷ್ಟ, ನನ್ನನ್ನು ಭಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಎಂತಹ ನಿರ್ವೀರ್ಯವಾದ ಸರ್ಪದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರದ ಸರ್ಪರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದೋನಾಗು ಎಂದು ಶಪಿಸಿದ. ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ, ಹೂ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಆ ಗಂಧರ್ವ ನೀರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅವನ್ ಕಾಲು ಎಳ್ದ. ಇವನು ಅಗಮರ್ಷನ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಡನ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನೀ ಬಂದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ಮೊಸಳೆಯಾಗು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ಆಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯಾಗು ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿ ಅವನ ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪಡೆದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದಾಗೋದು. ಈ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇನು ಈಗಿನ ಜನತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂತೋಷನೋ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಥ್ರಿಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾರನ್ನೋ ಭಯಪಡಿಸೋದು. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬರೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಲ್ ತಟ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಸಡನ್ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಗ. ಇಂಥ ಸಡನ್ ಶಾಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತಂದ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಬರೀ ಅವನ ಆ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ. ಈ ಅತಿ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಇದುಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಮಜಾ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ. ಅದರಿಂದ ಅನರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಸರ್ಪದ ರೂಪ ಮಾಡಿ ಎದುರಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ಸರ್ಪವಾಗು ಅಂತ ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಏ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ರುರುಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನವನು, ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ ಆ ಖಗನ ತಪಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಡುಗಿತು.
ದುಃಖದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯ ಮಿತ್ರ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹದ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಈ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸು ಅಂತ ಬೇಡಿದೆ. ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ ಹುಟ್ಟಿತು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಅಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಶಾಪ ವಾಕ್ಯ ತಪ್ಪಲಾರದು. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರು. ಪ್ರಮತಿಗೆ ರೂರು ಎಂಬ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆತನನ್ನ ನೋಡ್ತೀಯ. ಆಗ ನಿನಗೆ ಈ ಶಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದ. ಅವನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಈ ಸರ್ಪರೂಪ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಖಗನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಶಾಪ. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರಾದವರು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಶಪಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಸಹಜವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಇದೇ ಸಂದೇಶಗಳು ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡು, ನಾನೇ ತಾನಾಯಿಡುಗ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತವನು ನಲ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಲ್ಲಾನನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಚೋಳರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ರಾಮಾನುಜ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇವರು ರಾಮಾನುಜರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವರು ಪಂಚಸ್ತವಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಏನು ಬೇಕು ಕೂರೇಶ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ನಲ್ಲಾನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತೀಕಾರ, ದ್ವೇಷ, ಶಾಪ ಕೊಡೋದು ಇದು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಪ ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗತ್ತೆ. ಶಾಪ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ದರಿದ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಶಾಪವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳು ಮಾಡ್ಲೂಬಾರದು ಅಂತ. ಈಗ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆ ರುರುವನ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಮತಿ ಕುಮಾರನಾದ ರುರು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದೆ. ಹೇ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ, ನನಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕಾಲ ಬಂತು. ನನಗೆ ಈ ರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದೊಡನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಡುಂಡುಬ ರೂಪ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೊದಲಿನ ರೂಪ ಆ ಸಹಸ್ರಪಾಲ್ಗೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಹಸ್ರಪಾದ ಅವನು. ಸಹಸ್ರಪಾದ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ ಅಸಮಾನ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ರುರುವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಧರ್ಮ. ನಮಗೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ 8 ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನ್ 8 ಪುಷ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಂದಿ ಬಟ್ಲು ಅಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸರ್ವಭೂತ ದಯಾ ಪುಷ್ಪಂ, ಶಾಂತಿ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಶೇಷತಃ, ಕ್ಷಮಾ ಪುಷ್ಪಂ, ಸತ್ಯ ಪುಷ್ಪಂ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪುಷ್ಪ. ಇದನ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ತಂದಿರ್ತೀರೋ, ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಬಿಸಾಕೋದಲ್ಲ. ಏನು ಮಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಯ ನಮಃ, ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಹಾ, ನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಹಾ, ಹೀಗಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪುಷ್ಪ. ಆ ಪುಷ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿ ತುಳಿದು ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಸಿಂಧಿಕ್ಕ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ನಮಃ ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಅಷ್ಟಪುಷ್ಪಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು. ಈ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋದು 3 ಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕಾಯನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ 4 ಬೆರಳು ಮೂಡಿರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮಾರನೇ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಯ. ವಾಚ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮರೆಯೋಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಘಾಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಶಪಿಸಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ವಾಚಿಕವಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಅಗೇನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರೆಂದು ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸಿ ಅವನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಏನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಬ್ರು ಶುಭ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ? ಹಸುಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ಪಪು. ಚರವೋ ಅಚರವೋ, ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಚಲಿಸದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನದೇ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಅವನ ಶರೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು ಘಾಸಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡದಂತೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹದ್ದು, ಬಹಳ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಿ. ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಹ. ಆಮಯ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ. ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಹ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವಂತ, ಅವನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕಾಣುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್, ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೋ ಕಿಂಚಿದಪಿ ದುಃಖಂ ಭಾಗ್ಭವೇತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ. ಎಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇವನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿರುವನು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಇದು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂತವನು. ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ, ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ. ಆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು ಎಂದು ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಅವರು ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವರು. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಬಯಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೀಗೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯೋದು, ತಾಳ್ಮೆ, ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವಿಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮವೋ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಬಾರದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೋದೋ, ಹೊಡೆದೋದೋ, ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದೋ ಅವೆಲ್ಲ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಆಗಿಸ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ರೂಗೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಹಸ್ರಪಾದ ಇತರರನ್ನ ದಂಡಿಸೋದು, ಕ್ರೂರನಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಆಳೋದು, ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಹೇ ರೂರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ನಿನ್ನಂತೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಮೇಜಯ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಅನೇಕ ಸರ್ಪಗಳು ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಶವಾದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಸ್ತಿಕನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾಡತೊಡಗಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಪ್ಪಿಸಿದ. ವೇದಾಂಗ ಪಾರಗತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಆಸ್ತಿಕನೇ ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂದ. ಸಹಸ್ರಪಾದ ರೂರು ಅವರಿಬ್ಬರದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ಜನಮೇಜಯ ಅವನ ಸರ್ಪಯಾಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ರೂರು ಈಗ ಆತನನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಸ್ರಪಾದ ಯಾವುದು ಡುಂಡುಬ ನೀರು ಹಾವಾಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ಜನಮೇಜಯನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ? ಅವನು ಹಾಗೆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಆಸ್ತಿಕನು ಹೇಗೆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ? ಇವೆಲ್ಲನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಋಷಿಯು ರುರುವನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ, ಆ ಆಸ್ತಿಕನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು. ನೀನು ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಹಸ್ರಪಾದನು ಒಡನೆಯ ತನ್ನ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಕಣ್ಮನೆಯಾದ. ರೂರುವಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಚ್ಚರಗೊಂಡಿತು. ಆತನೆಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಹಸ್ರಪಾದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇವನಿಗಾದ್ರೂ ಸುತ್ತಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಋಷಿ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ವಚನವನ್ನ ಆಗಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಆಸ್ತಿಕನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಡುಂಡುಬ ಸೂಚಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಹೇ ಜನಕ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀನು ನಡೆದಂತೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನ ತಂದೆಯು ಆ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ, ಅವನು ಸಹಸ್ರಪಾದ ಹೇಳ್ದ, ದೊಡ್ಡದು ಕತೆ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀನು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊ, ನಾನೀಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೊರಟೋದ. ಇವನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ, ತಂದೆನ ಕೇಳ್ದ. ಸರಿ, ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತೆ ಆದಿಪರ್ವೆ ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವಂ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಜರತ್ಕಾರುವಿನ ಕತೆ, ಆಸ್ತಿಕನ ಕತೆ, ಜರತ್ಕಾರಿಗೂ ಅವನ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ. ಆಮೇಲೆ ಶೌನಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇ ಸೂತಪುತ್ರ, ಸೂತಪುರಾಣಿಕನಿಗೆ ಜನಮೇಜಯನು ಸರ್ಪಯಾಗವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನನಗೆ ನೀನು ವಿವರಿಸ್ಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನಾದ ಆಸ್ತಿಕನು ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿದಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಕಾರಣ ಏನು? ಸರ್ಪಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆ ರಾಜನು ಯಾವನ ಮಗ? ಆಸ್ತಿಕನು ಯಾರ ಪುತ್ರ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸೂತಪುರಾಣಿಕನು ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ಆಸ್ತಿಕನ ಚರಿತ್ರೆಯಾದ್ರೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ್ದು. ಆದರೂ ನಾನು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳು ಎಂದ. ಆಗ ಶೌನಕ, ಪುರಾತನ ಮಹರ್ಷಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಕನ ಚರಿತ್ರ ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಿವರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸೌತಿಯು ಸೂತಪುರಾಣಿಕ, ಈ ಆಸ್ತಿಕ ಚರಿತ್ರವು ಪುರಾತನ ಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಪುರಾಣ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ ರೋಮಹರ್ಷಣನನ್ನ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ರೋಮಹರ್ಷಣ ಅಂತ, ಕಥೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ.
ಮೈ ಎಲ್ಲ ನವಿರಿ ಇಳಿತು ಅಂತ, ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಲಾಗತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನರೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ರೋಮಹರ್ಷಣ. ರೋಮಹರ್ಷ, ರೋಮಗಳು ಹರ್ಷಣದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರೋಮಹರ್ಷಣ. ಆ ರೋಮಹರ್ಷಣನನ್ನ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ವ್ಯಾಸ ಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಅವನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ನೋ, ರೋಮಹರ್ಷಣನ ಮಗ ಇವನು ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ನಿವಾರಕವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನೀನ್ ಈ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದ್ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಂವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋದು. ಆಸ್ತಿಕನ ತಂದೆಗೆ ಜರತ್ಕಾರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆತನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದವನು. ಒಳ್ಳೆ ತಪೋನಿಷ್ಠ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ, ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು, ಇವರು ವಿವಾಹ ಸಂಸಾರ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ, ಸದಾ ತಪೋಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಜ್ವಾಲೆ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಡುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೈಕ ರಾತ್ರಾದ ಯತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಮೇಲು ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಮೈಕ ರಾತ್ರರು ಅಂತಂದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವ್ರತ. ಇದು ಅವನು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗತ್ತೆ ನಡೆದಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ 4 ತಿಂಗಳು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ರು ತಂದು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಂನ್ಯಾಸ, ಸಮ್ಯಕ್ ನ್ಯಾಸ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜೆಯ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಹು ಪರೇಣ ನ ಕಮ್ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ವಿಭ್ರಾಜತೆ ಯದ್ಯತೋ ವಿಶಂತಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾಃ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾತ್. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮಂತ್ರ. ಯತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಳಶವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರಣಂ ಪವಿತ್ರಂ ವಿದದಂ ಪುರಾಣಂ, ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಬೇರೆ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಂತ್ರ. ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಉಚ್ಚಮವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತುರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ತುರಿಯ ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಆಶ್ರಮ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, 3 ಹಿಂದಿನ ಆಶ್ರಮಗಳು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ತುರಿಯಾಶ್ರಮ. ಗ್ರಾಮೈಕರಾರ್ಥದ ಯತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವನು ಯಾರು ಜರತ್ಕಾರು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧರ್ಮಜ್ಞ, ದೃಢವ್ರತ, ತಪೋಬಲ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಹೀಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮೈಕರಾರ್ಥನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಜೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜರತ್ಕಾರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಕಡೆ ತನಕ, 70-80 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನೇನೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ವ್ರತ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಹೆಸರೋದಕ್ಕೆ. ಅವನನ್ನು ಅವಾಗ ಸ್ನಾತಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅರ್ಹತೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆಗಳ ತರ ಉಡ್ಸೋದು. ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ಹುಡುಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣು ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದು. ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರದು ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಿರೋಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾನೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವರಾಗುವಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಗಂಡಾಗಿರೋನನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಗಂಡಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಗಂಡಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಚಡ್ಡಿ ಶರ್ಟು ಇದುಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ತರ ಬೆಳೆಸಿದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಏನಿದು ಹುಚ್ಚುತನ? ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸೋದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರಿ? ಏನೋ ಪುರಾಣದ ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಮಗುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಆ ಗಂಡು ಮಗುಗೆ ಹೆಣ್ಣುವಿನ ಫ್ರಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಈ ಮಗುಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಕರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಗಂಡು ಮಗು ಇದು, ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನಲ್ಲಿ ಅದರ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೆಣ್ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ತನ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿರೋದನ್ನ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗೇ ಬೆಳೆಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಸರಿನೋ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಮುಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಏನ ವಿಚಿತ್ರ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ, ಅದ್ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಗಂಡು ಮಗುನೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನೋ, ಏನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಗಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಗಂಡಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ. ಈ ವಿಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೋ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಚೇತನ. ಇದೇನೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು, ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಗನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ತಾಯಿ ಅಂತೆಯೋ ತಂದೆ ಅಂತೆಯೋ, ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೈ ದೇರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾ. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಅವರನ್ನ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರ? ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಷನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಅಂತ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಹೀಗೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇನೆ. ಸಾಕು, ಇವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾ ಮದ್ವೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವನು ಜರತ್ಕಾರ್. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತು ಮಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇತ್ಸೀಹಿ ಸತ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ. ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಜಾತಂತು ಮಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇತ್ಸೀಹಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲ ವೃದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಋಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪಿತೃ ಋಣ, 3 ಋಣ, ಋಣತ್ರಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಿತೃ ಋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತಿಯಾದವಳು ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಾಜ ವಂಶಗಳು, ಸೂರ್ಯವಂಶವೋ ಚಂದ್ರವಂಶವೋ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪೂರ್ವಿಕರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಾದ ಮಗನಿಗೆ ಯವರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ
ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅನೇಕರು, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಆಯ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರನೋ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೋ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮನೆಯ ಏನು ಇದಿದೆಯೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಲೌಕಿಕದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫು ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗು, ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಕಥೆನೂ ಬೇಡ. ಪರ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಏಕೆ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲೋ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆನಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಯಾರನ್ನು ಏನು ಅನ್ನೋದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾತರ್ ದ್ಯೂತ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗತಃ ರಾತ್ರೋ ಚೋರ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಧೀಮತ. ಕಾಲದ ಸದುಪಯೋಗ, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಆ ರೀತಿ ಬಾಳಿದರೆ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರೆ ನಿನಗೆ ಫಲಮಾಗುದೆಂಬ ಶಂಕೆ ಉಂಟೆ, ಒಳಿತರೊಳೆ ನೀ ಬಾಳು ಪರ ಎಂದಿರ್ದೊಡೆಂ ಇಳೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪರಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸಿ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೈರು ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿತಾನಲ್ಲ ರೈತ, ಅವನು ಬೇಸಾಯ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರಿ ನಿನಗೆ ಫಲ ಫಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಡೆಯದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗತಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಡಿದ್ದು ಆಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನೊಡನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರತಿಶಯದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಜರತ್ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ. ವಾಯು ಭಕ್ಷಕನಾಗಿ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಹಾರ ಬರೀ ವಾಯು ಭಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರು, ಅದರಿಂದನೇ ಶರೀರವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ 16 ವರ್ಷ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಂದ್ರು? ತಿಂಡಿ ಯಾವುದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಆಡ್ಸೋಕೆ, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಒಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಣ, ಶುಷ್ಕ ಪರ್ಣ, ಅದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಶರೀರ ಧಾರಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟು ದಿ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಶರೀರ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಶಾಖ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ತಲೆದಿಂಬು ನಂದೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸು. ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ದಿವಸವೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ನಾವು ನೆನೆಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಾವು ಆಗೋದಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ವಿವೇಕ, ಬುದ್ಧಿ, ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಅದು.
ಇವನು ವಾಯು ಭಕ್ಷಕನಾಗಿ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಗ್ನಿ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಈ ಮುನಿಯು ಹೀಗೆ ಭೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲು ಮೇಲಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಜೋಲಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವರನ್ನ ಕಂಡು ಇದೇನೆಂದು ಅವನು ಬೆಜ್ಜಿ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾರು? ಈ ಅಗಾಧ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ಈ ಜೊಂಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನೇತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತಾರೋ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅನಾಲಜಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೊಂಬೆ, ಆ ಕೊಂಬೆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅದಾಗ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬಿದೋಗುತ್ತೋ ಅದು. ಆ ತರದಲ್ಲಿರೋದು. ಈ ಜೊಂಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀವ್ ಯಾರು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ, ನಾವು ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಉಳ್ಳಂತಹ ಯಾಯಾವರ ಎಂಬ ಋಷಿಗಳು. ಹೀಗೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಮಂದಭಾಗ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯನಾದಂತಹ ಜರತ್ಕಾರು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಂದಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಮೂಢ ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಆದರೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ನಾವು ಸನಾತರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅನಾಥರಂತೆ ಈ ಹಳದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಎಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯಲ್ಲ. ಏ ಸಾಧು, ಯತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವನೆ, ನೀನ್ ಯಾರು? ಆಪ್ತ ಬಂಧುವಿನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನಿಕರ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿನ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಆಗ ಜರತ್ಕಾರು, ಎಲೆ ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಜರತ್ಕಾರು. ನೀವು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಿತಾಮಹರು. ಪಿತಾಮಹ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹ, ತಂದೆ, ತಾತ, ಮುತ್ತಾತ ಅವರುಗಳು. ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಒಡನೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಜರತ್ಕಾರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಹೇ ವತ್ಸ, ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ, ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಕುಮಾರ, ಪುತ್ರವಂತರಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಗತಿಯು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬೇರೆ ಎಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದಲೂ ಲಭಿಸಲಾರದು. ಎಷ್ಟೇ ದೃಢ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಗತಿಯು ಲಭಿಸದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಪುತ್ರ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡು. ಇದೇ ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಪರಮ ಉಪಕಾರ. ಆಗ ಜರತ್ಕಾರು ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಮಹನೀಯರೇ, ನೀವು ಊಹಿಸುವಂತೆ ನಾನು ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರ್ಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಧನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದವನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ನಾನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಉಂಟು. ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ನನಗೆ ಭಾರ್ಯೆ, ಪತ್ನಿ ದೊರಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರೆ. ನನ್ನ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಕನ್ಯೆಯು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನುಳ್ಳವಳಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನವಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗಬೇಕು. ಅವಳ ಬಂಧುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ವರಾನ್ವೇಷಣೆ ಹೆಣ್ಣಿನವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೈಗೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ನನಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ದರಿದ್ರನಾದವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಲು ಯಾರು ತಾನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಭಾರ್ಯೆ ದೊರಕಿದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಕ್ಕ ಪುತ್ರನು ಹುಟ್ಟಲಿ. ಅವನಿಂದ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆನಂದಿಸಲಿ ಅಂದ. ಜರತ್ಕಾರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡುಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ
ಪಿತೃ ಋಣದಿಂದ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನವಳೆ ಕನ್ಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಗೋ ತನಕ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಜರತ್ಕಾರವು ವಾಸುಕಿಯ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವಳಾದ ಜರತ್ಕಾರು ಎಂಬಳನ್ನ ವಿವಾಹವಾದದ್ದು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನಿಯಮವುಳ್ಳ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಪಿತೃ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭಾರ್ಯ ದೊರೆಯುವುದೆಲ್ಲಿ? ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಜನವಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಈ 3 ಪದಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಧೀರ ಸ್ವರದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ. ಆಗ ವಾಸುಕಿ, ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದವನು ವಾಸುಕಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಸುಕೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವ ಕಂಗಣ ಬೃಹತ್ ಸಾಮಕ್ಷತ್ರವತ್ ವೃದ್ಧ ವೃಷ್ಟಿಯಂ ತಿಷ್ಟು ಭೌಜ ಶುಭಿತಮುಗ್ರ ವೀರಂ ಇಂದ್ರ ಸೋಮೇನ ಪಂಚದಶೇನ ಮಧ್ಯಮಿದಂ ವಾತೇನ ಸಗರೇಣ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ಥಿತಿ ಭವಂತೋ ವಹಾಂತೋನ ಗೃಹಂತು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲಗೈಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡಗೈಗೆ ಅರಿಶಿನದ ದಾರದಿಂದ 3 ಸುತ್ತು ಬಂದು ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುದು. ವಾಸುಕಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದೆ. ಇವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವನು. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವಾಸುಕಿಯು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವನು. ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಯಜ್ಞವೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಷೋಡಶ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಕನ್ಯಾಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿವಾಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ಇವಳನ್ನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಜರತ್ಕಾರವಾದ್ರೂ ಆ ಕನ್ಯೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನವಳಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಡನೆ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಕನ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕೆಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ತನಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕೆಂದು, ಇಂತಹ ಕನ್ಯೆ ದೊರಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ವಾಸುಕಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೇ ನಾಗವೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದ. ವಾಸುಕಿ ಹೇಳುದು, ಅಯ್ಯ, ಇವಳಿಗೆ ಜರತ್ಕಾರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇವಳು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ನನಗೆ ತಂಗಿ. ಈಕೆಯನ್ನ ನಿನಗೆ ವಿವಾಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸುಂದರಾಗಿಯನ್ನ ನೀನು ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸು. ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ಈಕೆಯನ್ನ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ, ಇವಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ತನ್ನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ. ಜರತ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಜರತ್ಕಾರುವಿನನ್ನೇ ಅವಳನ್ನೇ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನವರು, ಅವರಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಸ್ತಿಕ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಜರತ್ಕಾರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜರತ್ಕಾರು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ವಾಸುಕಿಯ ತಂಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್ಪಮೋಚನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕಥನ. ಇದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೌತ ಪುರಾಣಿಕರು ಈ ನಡುವೆ ಶೌನಕಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ತಾಯಿಯಾದ ಕದ್ರುವಿನಿಂದ ಜನಮೇಜಯನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀವು ದಗ್ಧರಾಗುವಿರಿ ಎಂಬ ಶಾಪ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕುಗಳು. ಕದ್ರು ವಿನತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದಕ್ಷ ಕುಮಾರಿಯರು. 13 ಜನರನ್ನ ಕಶ್ಯಪನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕದ್ರು ಒಬ್ಳು. ಕದ್ರುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ದ್ರವೇಯರು. ಇವರೇನೇ ಸರ್ಪಗಳು. ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಇವನು. ಶೇನಿ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಗೃಧ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳು. ಅವಳಿಂದ ಗೃಧ್ರಗಳು. ಗೃಧ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಶೇನಿ ಈಗಲ್ಲು. ವಿನತ ಅನ್ನೋಳು, ಅವಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವೈನತೆಯ ಅರುಣ, ಅವರಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇದು ಚೇಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಉಂಟಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸರ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗಿದ್ದು ಕದ್ರು ಅನ್ನೋವಳು ತಾಯಿ. ಅವಳು ತಾಯಿ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಮುಂದೆ ಜನಮೇಜನ ಸರ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೋಪದಿಂದ. ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಶಪಿಸೋದುಂಟೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ.
ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಾಪದ ಉಪಶಮನಾರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ಪರಾಜನಾದ ವಾಸುಕಿ ಮಹಾತ್ಮನು ಸುವ್ರತನು ಆದಂತಹ ಜರತ್ಕಾರುವಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ. ಆಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕನೆಂಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದ. ಈ ಆಸ್ತಿಕ ಬಹಳ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು, ಒಳ್ಳೆ ತಪಸ್ಸಂಪನ, ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು, ವೇದಾಂತ ಪಾರಂಗದ, ಸಮಸ್ತ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪಿತೃ ಮಾತೃವರ್ಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರಕನ್ಯನಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಗೊಂಡವನಾದವನು. ಎರಡು ವರ್ಗಗಳು, ಪಿತೃವರ್ಗ ಮಾತೃವರ್ಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ತರ್ಪಣಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗದ್ವಯ ಪಿತೃಣಾಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯ ತೃಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲೆ ದರ್ಶಸಾದ್ದಂ ತಿಲತರ್ಪಣ ರೂಪೇಣ ಕರಿಷ್ಯೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥನಾದಾಗ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ಭಗವದಾರಾಧನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ಜಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೈಮಿತ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು. ದೇವಾ ವೈ ಪಿತರಃ ಪಿತರೋ ದೇವಾಹ. ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೋ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತರ್ಪಣದಿಂದಲೂ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೃಪ್ತನಾಗುವನು ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ 12 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12 ಸಂಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಳ್ಳು, 1 ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು, 26 ದರ್ಬೆ, 15 ನಿಮಿಷ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ತರ್ಪಣ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ವಾದ್ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ, ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಪ್ರೀತರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತರ್ಪಣದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅನಂತರ ಬಹುಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವ ವಂಶನಾದ ಜನಮೇಜಯ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ಪಸತ್ರ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಕನು ಬಂದು ಸರ್ಪಯಾಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜನಮೇಜಯನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತನಗೆ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹೋದರರು ಆದಂತಹ ಸರ್ಪಗಳನ್ನ, ಅದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಪಡೆದದ್ದರಿಂದಲೂ ತನ್ನ ತಪೋಬಲದಿಂದಲೂ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದುರ್ಗತಿಯಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಕ. ಹೀಗೆ ಆತನು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವ್ರತಗಳಿಂದ ದೇವಋಣವನ್ನ, ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ದೇವಋಣವನ್ನ, ಋಷಿಗಳ ಋಣವನ್ನ, ಅಲ್ಲ ವ್ರತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ, ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ದೇವಋಣ, ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಋಣ, ಋಷಿ ಋಣ, ದೇವಋಣ, ಪಿತೃಋಣ, ಇದೇ 3 ಋಣಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಋಷಿ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಋಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಕೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ವೇದ ಆಗೋಲ್ಲ. ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಇದಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದು ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹರಿಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅನೇಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ರು. GP ರಾಜರಥಂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಹೆಂಗಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಿರಿ ನೋಂಪಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ, ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆರಾಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡೋದು. ನಾ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಫಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ತಾಪ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಓದ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮೊದ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿನೀರ್ನ, ಕಾಫಿ ಆಗತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು, ಮೊದ್ಲೇ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಹೀಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಆದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ. ಹಾಗೆ ಭಗವದಾರಾಧನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೋಮನ್ ನಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಮಾಡಿರೋದು ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಆಧಾರ ರಾಮಾನುಜರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿ. ಇದು ನಾವು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಮೂರ್ಖತನ. ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್, ಅದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದೇ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪದ ಒಂದೊಂದೇ ಚೂರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈಗ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರವಾಗಿ ಗುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ಸರಿಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸರಿ. ವಿಕೃತಗಳಾಗಬಾರ್ದು, ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಋಷಿ ಋಣ, ಸಂತಾನದಿಂದ ಪಿತೃಋಣ, ಹೀಗೆ 3 ಬಗೆಯ ಋಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಜರತ್ಕಾರು ತನ್ನನ್ನ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಗಗಳಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಾಡಿದ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ, ಪುತ್ರ ಸಂತಾನದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇವ ಋಷಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿಸಿದ. ಈ ಆಸ್ತಿಕನಿಂದಲೇ ಜರತ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅಧೋಗತಿ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ತಾನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದ. ಆಸ್ತಿಕನ ಚರಿತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಕೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.